یار ویسے شیرازی ادھر ہی چارپائی ڈال کے سو جاتے ہیں، جتنے ہمارے کیسز ہیں نا تو ادھر ہی چارپائیاں ڈال کے سو جاتے ہیں، رضائیاں مزائیاں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی دسمبر سنیں مزیدار آ رہا ہے. آج میں نیشنل اسمبلی ویب سائٹ پہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبرز میں آپ کا بھی نام ہے، تو ایک سوال آ رہا ہے. کراچی میں ایک شاذیب قتل کیس ہوا تھا، وہاں پہ بھی بریت. ایک گزشتہ 3 دن پہلے ایک خاتون نے گاڑی چڑھا دی، بڑی بزنس مین کی بیٹی ہے. تو کیا یہ واقعہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی آئے گا؟ کیونکہ وہ سننے میں آیا ہے کہ اسے ملک سے باہر لے جانے کے لیے خصوصی تیاریاں ہیں اور اسے پاگل قرار دیا جا رہا ہے. حالانکہ دوسری طرف یہ بھی اطلاع ہے کہ اس کے وکیل نے کہا ہے کوٹ آن کوٹ کہ اس کا برطانیہ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، جبکہ وہ بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی ہے. وہ پاگل قرار دے کے تو عام شہری کی لاقانونیت پہ بھی کچھ جواز ہوگا، یا آپ کی پارٹی کو صرف اٹھانا انسانیت کو کی خلاف ورزی ہے؟ ایک تو بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے اہم ایشو کی طرف نوٹس دلایا ہے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس میں حکومت خیر میں کوئی 2-3 بندے بھی شاید فوت ہوئے ہیں، تو اس پہ تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، چاہے جرم جو بھی کرے، مالدار ہو یا طاقتور ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں تم سے پہلے بہت قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. جہاں تک ہیومن رائٹس کمیٹی کا آپ نے ایسا بات کی ہے، ہیومن رائٹس کمیٹی کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں وہاں ہوں، میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا، لیکن کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ایک عام ہے، ٹول ہے. پارلیمنٹ جب تک کام نہیں کرے گی، جب تک ڈیموکریسی فنکشنل نہیں ہوگی، کمیٹی سے کیا ہونا ہے. پارلیمنٹ کی اور ڈیموکریسی کی تو صورتحال آپ کی یہ ہے کہ اس وقت شب خون مارا جا چکا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، اور فارم 47 کے ذریعے پورا مینڈیٹ جو ہے وہ اڑا لیا گیا ہے. پہلے پارلیمنٹ کو تو فعال کریں شرائع صاحب، اس کے بعد کمیٹیوں کی بات کریں گے. لیکن اس مدعے پہ تو کمیٹی کا فعال نہ کرنا اس معاملے پہ کہ اس جمہوریت پہ نہیں میں ہے سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کی میٹنگ اگر ہوتی ہے تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ ایک بھی رکن ایسا ہوگا جو آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرے گا کہ یار ظلم جو ہے پھر ظلم ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے ظلم کس کے ہاتھ سے ہوا ہے یا جرم کس کے ہاتھ سے ہوا ہے، اس طرح اس کو کہہ لیں. کمزور ہے، طاقتور ہے، غریب ہے، مالدار ہے، انصاف ہونا چاہیے. اگر وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتا، اسے بچا لیا جاتا ہے ٹیکنیکل ایررز پہ، تو آپ معاملہ اٹھائیں گے؟ یار ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، اس کو اٹھائیں گے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی طاقتور کوئی جرم کرتا ہے، راتوں رات شیرازی صاحب سوئے ہوتے ہیں، کل صبح جب آنکھ ملتے ہوئے جاگتے ہیں تو بندہ جا چکا ہوتا ہے. سر آپ کے جلسے کو لے کے اسلام آباد کو وصول کرنا شروع کر دی ہے، کل آپ کا جلسہ ہے سر، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آج جلسہ تو ہمارا قانونی حق ہے اور عدالت کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جلسہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا جلسے سے؟ کیا ہوتا ہے کہ جلسوں سے حکومتیں ختم تو نہیں ہوتی نا، تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. پاکستانی آئیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اپنے قانونی حق کا استعمال کریں گے، آئینی حق کا استعمال کریں گے، جلسہ ہوگا اور پرامن طور پہ منتشر ہو جائیں گے. اس میں جتنا یہ ڈرتے ہیں. جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ ڈپٹی چیئرمین سر کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اور چیئرمین جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، تو اس کو اس بات کس نظر دیکھتے ہیں؟ میرے پاس تو کوئی اطلاع ایسی کوئی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو. آپ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ یہ بیان چل رہا ہے کہ فیض حمید کو انہوں نے، آپ کا پی ٹی اے کا چیئرمین جو ہے نون لیگ اس وقت تصور کر رہی ہے کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ پی ٹی اے کا چیئرمین جو ہے وہ فیض حمید ہے، وہ گرفتار ہو چکا ہے. عمران خان ڈپٹی چیئرمین جو ہے کیا اسٹوپڈ بات ہے یہ. نون لیگ والے جو ہے نا یہ جاہل کے جاہل ہی رہیں گے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، شاید کوئی انہیں تھوڑی سی عقل آ گئی ہو. اس قسم کی بےہودہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری ایک ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں تو اس پہ پی ٹی آئی کا واضح موقف آ چکا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب آپ بیٹھ کے ایس پی آر کی نمائندگی کریں روز اپنے پریس کانفرنسز میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم آپ کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی. قوم نے آپ کو ریجیکٹ کر کے اٹھا کے پھینک دیا. دیٹس وائی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت پڑی ان سیٹوں میں بیٹھنے کے لیے. وہ پنجابی یہ کہتے ہیں چبلا ماریاں بند کرو. اچھا سر، ایک طرف پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی دشائی ٹولہ ہے، دشائی ٹولے سے تشبیہ دی جاتی ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ دو طرفہ موقف کس چیز میں نشان دیتا ہے؟ آپ پاکستانی قوم کی عقل کے اوپر سوالیہ نشان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو یہ نہیں پتہ کہ انتشاری کون ہے اور امن پھیلانے والے کون ہیں. کروڑہ ووٹ انہوں نے عمران خان کی تصویر پہ اس کے امیدواروں کو دے دیے. یہ قوم جب آپ کو ووٹ دے تو سمجھدار ہے، اور جس وقت عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دے تو انتشاری ہے.
Are you stupid? लोगों ने, अवाम ने वोट दिए हैं, आपने तो छीना है उनका मैंडेट। तो ये ड्रामा भी आप देखें, ये रील बार बार चल रही है ना, तो ये समझते हैं कि नफसियाती तौर पे एक चीज़ बार बार कहेंगे तो लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। जो सबक इमरान खान इनको पढ़ा गया ना, अवाम को जो शऊर दे गया है, ये कहानियां नहीं चल रही है। कल के जलसे के हवाले से सर, कल के जलसे के हवाले से क्या स्टेट मनाजिर है इस्लामाबाद के इस वक्त हर जानिब हमें कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं, दीवारें बना दी गई हैं। कल के जलसे के हवाले से अगर ये तमाम चीज़ें बरकरार रहती हैं तो कल जलसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठोक बजा के करेंगे। अच्छा, इस हवाले से जलसा कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। इस अदालत ने हमें इजाज़त दी है, NOC हमारे पास है। उस तो बाद अगर जो कोई रुकावट करता है तो अदालत के फैसले की वो कर रहा है ना, बेइज्जती कर रहा है। हमारा तो हम तो करेंगे, हम तो आएंगे। अच्छा शेख वकास अकरम साहब, ऐसा लगता है कि PTI के लिए इंसानी हकूक़ सिर्फ उनके बंदूक को उठाना, कोई ख़राबी पैदा होना या फिर इंसाफ ना मिलना है। कराची में एक खातून ने पैसे वाली थी, मालदार थी, उसने कुचल दिया लोगों को, तो आरफ अलवी साहब खामोश रहे। पार्टी के सीनियर रहनुमा, शायद वो कराची से इसलिए बात नहीं कर रहे, क्या वजह है? उसकी इंसाफ, आम शहरी के लिए भी तो इंसाफ बराबर होना चाहिए, उसके लिए भी उसी तरह आवाज़ उठाइए। आपके सोशल मीडिया ने से मुझे पता चला, मैंने तो बड़े चैनल्स पे भी कोई नहीं देखा उसका ख़ास, सिर्फ सोशल मीडिया वालों की या आप यूट्यूब वालों की मेहरबानी है जिनकी वजह से, और हमने तो उसको कंडेम किया है, मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में भी किया है। आरिफ अलवी साहब, आई डोंट नो, उनकी शायद नज़र से ना गुजरा हो, ये हो नहीं सकता। जो ज़्यादती है गरीब के साथ वो कोई भी करे, चाहे कोई सनतकार हो, चाहे कोई सियासतदान हो, तो वो तो जुल्म है और बिल्कुल उसको कंडेम किया जाता है, उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हम कह चुके हैं। सुनने में आया है कि उसे मुल्क से बाहर भगाने के लिए कुछ कोशिशें और उसे मेंटली सिक का करार देकर कुछ किया जा रहा है। सर देखें, ये तो अब दो चीज़ें आपने चराई साहब कर दी ना। पहली चीज़, मेंटली सिक करार दिया जा रहा है तो ये वहाँ की अदालतों ने इसका तयन करना है, और अगर किसी को मुल्क से फ़रार कराया जाएगा तो इसमें वहाँ की मुकामी हुकूमत यानी कि वहाँ की सूबाई हुकूमत का हाथ होगा। तो हम दोनों को ही वो करेंगे कि भाई मैं समझता हूँ कि उस इंसाफ मिलना चाहिए गरीब फैमिलीज़ को, और सिंध हुकूमत को हया करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जो है रहनुमा के तौर पे अपनी इस फरज अंजाम दे चुके हैं। ये बताइएगा कि नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि एक जो है चेयरमैन साहब जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन जो अडियाला में इस वक्त कैद हैं, तो आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, गिरफ्तारियों से क्या फ़र्क पड़ता है? गिरफ्तारियों से इमरान खान को आज गिरफ्तार हैं, साल हो गया, इमरान खान की सियासत को क्या फ़र्क पड़ा? नून लीग में या पीपल्स पार्टी ने तो देखना ये है, वो इस वक्त वो पार्टियाँ जिंदा सियासी लाशें बन चुकी हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासत कर रही थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वो सियासी लाशें हैं जिनको उठा के इस्टेब्लिशमेंट कभी इधर फिर रही है, कभी उधर फिर रही है, इसका तो उन्हें टका फ़ायदा नहीं हो रहा। नून लीग की और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत तबाह हो गई है इमरान खान को तबाह करने के चक्कर में। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें तो भी इन सियासी जमातों को भी फ़ायदा है। पाकिस्तान का नॉर्मल होना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम के लिए। की तरफ से मौक़िफ़ था कि PTI को जो चलाने वाले हैं वो फैज़ हमीद थे, क्या वाकई फैज़ हमीद? पहले कह रहे थे पाशा साहब चला रहे थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज़ साहब चला रहे थे। PTI तो चली जा रही है, बल्कि दौड़ी जा रही है। पूरी मशीनरी काम कर रही है, पूरी मशीनरी काम कर रही है। एक आदमी अंदर है तो उसको आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और उस पर पूरी मशीनरी लगी हुई है काम कर। अच्छा, लीगल एक्सपेक्ट भी बताइए। फैसल वार्डा समेत दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जनरल फैज़ हमीद हों या फिर अभी सुप्रीडेंट अडियाला जेल, इसके बाद जिस तरह आपने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। आप इसके ऊपर क्या राय देंगे? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो अभी जज हैं ये क्या आज़ाद है बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे? तो जो अब जज बैठा हुआ बेचारा नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलायंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अपनी अलग तहरीक करूँगा, ग्रैंड अलायंस का मैं हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए, अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ उस धरने का। मौलाना फजल रहमान को भी इस वक्त PTI की ज़रूरत है। PTI को मौलाना फजल रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज़ नईम साहब की ज़रूरत है, क्योंकि PTI की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं हैं लोग। PTI की भी इत्तेहाद ज़रूरत है और बाकी पार्टीज़ की PTI ज़रूरत है। अल्टीमेटली 24 को मेरे ख्याल एक मीटिंग और है,
तो इंशाल्लाह अलायंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल के कोई चैलेंज पीटीआई ने आपको जलसे में आने के लिए ये बताइएगा इत्तेहाद तो ज़रूरी है ना, इत्तेहाद के बगैर कैसे आगे? पीटीआई ने अच्छा पीटीआई ने दावत दी है आपको जलसे में आने इस के लिए हवाले से तो गुफ्तगू होती है। एक सवाल ये